Hello aspirants, welcome to Vishum Academy. ഇപ്പോൾ ജനറൽ സയൻസ് ഫസ്റ്റ് പോർഷൻസ് ആണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ബയോളജിയുടെ ബാക്ടീരിയ വരെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Now bacteria having appeared about 3500 million years ago, oldest and smallest group of organism ആണ്. അതിൻ്റെ cellular length ranging 0.1 to 10 mm, diameter about 1 mm, and it enclosed by a tough protective layer called cell wall. ചില സ്പീഷീസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ആണ് എൻക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതൊരു സ്ലിമ്മി ലെയർ മേക്കിംഗ് വാൾ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് കെമിക്കൽസ്. അപ്പോൾ ഈ ഇമേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ small molecules of food enter the cell through pores in the membrane. Inside the membrane ആണ് cytoplasm ഉള്ളത്. It is a jelly-like substance containing chemicals called enzymes. Enzymes are required for breaking down the food and building cell parts. These cells also contain DNA, which is vital for growth, reproduction, and other activities. It forms an area of the cytoplasm called nuclear body. Other parts എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. Mesosomes means unfoldings of cell surface membrane. Ribosomes, sites for protein synthesis. Pilus, numerous fine protein rods concerned with the attachment to specific cell surfaces. Next, plasmids. It's a small self-replicating circles of extra DNA. Self-replicating means it can multiple into many numbers by themselves. Replicating means multiplication. Also, flagellum, the tail-like structure enabling movement of bacteria cells. It helps to move the bacteria. Next, chlamydia. The bacteria that cause various infectious disease in humans and animals are called chlamydia. So it's a bacteria. അത്രമാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഇതിൽ. Next is Monera. It is a bacteria. Smallest cells known, have a cell wall, may have spores, no nuclear membrane. Some have flagella. Example, Bacilli, Coccus, Spirillea. Next is Cyanobacteria, that is blue-green algae. The cells larger than bacteria contains chlorophyll but not in chloroplast. Carry on photosynthesis. Example, Noesto, Oxalatoria. ഇതാണ് ആ ഇൻഫർമേഷൻ. ഇനി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ബാക്ടീരിയോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്ടീരിയോളജി മീൻസ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ബാക്ടീരിയ. ഡച്ച് മൈക്രോസ്കോപ്പ് മേക്കർ ആൻ്റണി വാൻ ലൂവെൻഹോക്ക്, ഇദ്ദേഹമാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി ബാക്ടീരിയയെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്തത് 17th സെഞ്ച്വറിയിൽ. അത്രമാത്രം ഇതിൽ നോക്കിയാൽ മതി. നെക്സ്റ്റ്, പിന്നെ ജർമ്മൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് റോബർട്ട് കോച്ച് ആണ് ഈ ഫാക്ട് വെളിപ്പെടുത്തിയത്, ദാറ്റ് ബാക്ടീരിയ കുഡ് കോസ് ഡിസീസ്. 19th സെഞ്ച്വറിയിൽ റഷ്യൻ സോയിൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് സെർഗി വിനോഗ്രാഡ്സ്കി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എനർജി yielding മെറ്റബോളിക് റിയാക്ഷൻസ് in bacteria and discovered many anaerobic microorganisms. ഇനി ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ. മോസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഡിസ്ട്രോയ് ആവും. ഹാംഫുൾ സ്പീഷീസ് ഇൻ മിൽക്കിൽ ഹാംഫുൾ സ്പീഷീസ് എങ്ങനെയാണ് കിൽ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ബൈ മെയിൻറ്റെയിനിങ് 62 degree Celsius ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർ 30 minutes. ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പാസ്ചറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫ്ലാഷ് പാസ്ചറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 71 degree Celsiusൽ 50 seconds മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. Next is plasmids. Found in certain bacteria, plasmids are tiny pieces of DNA. ചില ബാക്ടീരിയസിൽ പ്ലാസ്മിഡ്സ് കാണാൻ പറ്റും. ഇത് ടൈനി പീസസ് ഓഫ് DNA ആണ്, ജനറലി ക്യാരിയിങ് നോൺ എസെൻഷ്യൽ ബാക്ടീരിയൽ ജീൻസ്. ചില പ്ലാസ്മിഡ്സ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് കോസ് ബിഹൈൻഡ് വിച്ച് റിമെയിൻസ് യെറ്റ് ടു ബി നോൺ
even as experts blame the overuse of antibiotics for the plasmids acquiring extra DNA controlling resistance. Just നമ്മൾ എന്താണ് plasmids മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. Found in certain bacteria. Also, it is tiny pieces of DNA and generally carrying non-essential bacterial genes. The advent of molecular synthesis. In 1977, Voges divided prokaryotes into two groups, that is Eubacteria and Archaebacteria. And he also argued each of these, along with eukaryotes, evolved separately. 1990, he emphasized on this by promoting them to domains and renamed as Bacteria, Archaea and Eukarya. അപ്പോൾ വോയിസ് ആണ് 1977 രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് 1990 ഡൊമൈൻസ് ആയിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പേര് റീനെയിം ചെയ്തിട്ട് ബാക്ടീരിയ, ആർക്കെ, യൂക്കാരിയ എന്നാക്കി. ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഹെൽപ്ഫുൾ ബാക്ടീരിയ. Living in the intestines of human beings and animals, certain bacteria facilitate digestion and vitamin production. ചില ബാക്ടീരിയാസ് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണ്. അത് ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻസിൽ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിലും അനിമൽസിലും ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻസിലായിട്ടായിരിക്കും ചിലത് ഉണ്ടാവുക. ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഫോർ ഡൈജഷൻ ആൻഡ് വിറ്റാമിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ. ബാക്ടീരിയ ഫൗണ്ട് ഇൻ സോയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ പ്ലേസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ റീസൈക്ലിംഗ് ഓഫ് കാർബൺ, നൈട്രജൻ, സൾഫർ ആൻഡ് അതർ കെമിക്കൽ എലമെൻറ്റ്സ് യൂസ്ഡ് ബൈ ലിവിങ് ബീങ്സ്. അതുപോലെ ഡീകമ്പോസിഷനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ആനിമൽ വേസ്റ്റ് ഇൻ ടു കെമിക്കൽ എലമെൻറ്റ്സിന്, അങ്ങനെ ഒരു റിയാക്ഷൻസിനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. while other help change chemical elements into forms usable by plants and animals. അതുപോലെ നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ബാക്ടീരിയ help in nitrogen cycle by fixing atmospheric nitrogen present in the soil and air. അപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു അബൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണെങ്കിലും സോയിലിലാണെങ്കിലും എയറിലാണെങ്കിലും നൈട്രജൻ ആവശ്യമുണ്ട്. അതിനും ഈ ബാക്ടീരിയ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Bacteria also assist in fermentation, a chemical process by which alcoholic beverages and cheese, etc. അപ്പോൾ ഫെർമെൻറ്റേഷനും ഈ ബാക്ടീരിയ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Sewage treatment plants use them to purify water, while they also find them used in manufacturing of drugs. ഇനി harmful bacteria എന്ന് പറയുന്നത്, only a small fraction of thousands of bacteria species cause diseases in humans by destroying healthy cells and preventing the body from functioning properly. While bacterial infection can be prevented by killing them at a certain temperature, അതിനാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ, പാസ്ചറൈസേഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. Still, if it does not occur, antibiotics may be used. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വയ്യാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. However, overuse of antibiotics in recent years has enabled the development of strains of bacteria that are resistant to antibiotics, such as Mycobacterium tuberculosis, which causes TB. ഇനി ഒരു ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇതാണ് ആ ലിസ്റ്റ്, ടൈപ്പ് ബാക്ടീരിയം ഡിസീസ് എന്നുള്ളത്. അത് ജസ്റ്റ് ആ നെയിംസ് മാത്രം റീഡ് ചെയ്തിട്ട് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അത് കാരണം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ്, യൂസ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ഇൻ ബയോ ടോയ്ലറ്റ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് ആ ലിങ്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടൈപ്പ് ബാക്ടീരിയം ഡിസീസ് എന്നുള്ളത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് പഠിക്കാവുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് യൂസ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ഇൻ ബയോ ടോയ്ലറ്റ്സ്. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസ് ഹാസ് യൂസ്ഡ് ബാക്ടീരിയ ഇൻ ദ ബയോ ടോയ്ലറ്റ്സ് ഫിറ്റഡ് ഇൻ ന്യൂ കോച്ചസ്. റെയിൽവേ ഹാസ് സെറ്റ് ദ ടാർഗറ്റ് ടു ഫിറ്റ് 70,000 bio toilets in long distance trains as part of Swachh Rail Swachh Bharat program. അപ്പോൾ ഇതൊരു കറണ്ട് അഫെയർ റിലേറ്റഡ് ആണ്. 17,000 ബയോ ടോയ്ലറ്റ്സ് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രെയിനിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. 2015-16 ടൈം. The bio toilets are fitted underneath the lavatories and human waste discharged into them is acted upon by a particular kind of bacteria. The bacteria converted into a non-corrosive neutral water. ഇനി റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ബാക്ടീരിയ എന്താണെന്ന് നോക്കാം.
The reproduction in bacteria is asexual ആയിരിക്കും, that is through binary fission. Fission means division. അപ്പോൾ or simple cell division. അപ്പോൾ asexual ആയിരിക്കും. അതായത് one cell divides into two daughter cells with the development of a transverse cell wall. Next, notably, events such as mutation, that is random genetic change within a cell's own genetic code. ഇപ്പോൾ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ തനതായിട്ടുള്ള ജെനറ്റിക് കോഡിലുള്ള റാൻഡം ജെനറ്റിക് ചേഞ്ചിനെയാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Events such as mutation may lead to genetic variations within the individual cells. Okay. Like other complex organisms like bacteria too have mechanisms for exchanging genetic material. The resulting bacterium is combination of traits from two different parental cells. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബൈനറി ഫിഷൻ ഇൻ ബാക്ടീരിയം, അതായത് ഈ കോളി എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഈ പിക്ചറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ന്യൂ സെൽ വാൾ ആൻഡ് മെംബ്രെയിൻ ഗ്രോ ബിറ്റ്വീൻ DNA മോളിക്യൂൾ. അപ്പോൾ DNA മോളിക്യൂളിന് ഇടയിൽ ന്യൂ സെൽ വാൾ ആൻഡ് മെംബ്രെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നു. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഡിവിഷൻ സംഭവിച്ച് രണ്ട് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഡോട്ടർ സെൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. ആഫ്റ്റർ ദ ഗ്രോത്ത്, ഈ ഒരു സിംഗിൾ സെൽ സർക്കുലർ DNA molecule becomes attached to mesosome. Okay. Mesosomes means unfolding of cell membrane. എന്നിട്ട് ഇതാണ് സെൽ വാൾ, സെൽ സർഫസ് മെംബ്രെയിൻ. ആ പോയിൻ്റാണ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് DNA ടു സെൽ സർഫസ് മെംബ്രെയിൻ. ഓക്കെ, ഈ അൺഫോൾഡിംഗ് ആണ് നമ്മൾ മീസോസോം എന്ന് വിളിക്കാറ്. നെക്സ്റ്റ്, DNA starts to replicate in both directions as indicated by small arrow inside the cell. അപ്പോൾ ഈ റിപ്ലിക്കേഷനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ പ്രോസസ്സാണ് ബൈനറി ഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആഫ്റ്റർ ദ DNA replication, the DNA replication complete and second DNA molecule becomes attached to mesosome. See, again ഇതുപോലെ ന്യൂ സെൽ വാൾ ആൻഡ് മെംബ്രെയിൻ ഗ്രോ ബിറ്റ്വീൻ DNA molecule. ഇതാണ് ബൈനറി ഫിഷൻ ഇൻ എ ബാക്ടീരിയം. Next, 3 different modes of exchange have thus far been identified in bacteria. ഈ ഡയഗ്രാമിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് നേക്കഡ് DNA from one bacterial cell to another in solution. This can include dead bacteria too. അപ്പോൾ നേക്കഡ് DNA ഒരു ബാക്ടീരിയ സെല്ലിൽ നിന്നും വേറൊരെണ്ണത്തിൽ സൊല്യൂഷൻ വഴി, അത് മേ ബി ഇറ്റ് ക്യാൻ include dead bacteria too. അതാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ, ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് വൈറൽ ബാക്ടീരിയൽ ഓർ ബോത്ത് ബാക്ടീരിയൽ ആൻഡ് വൈറൽ DNA ഫ്രം വൺ സെൽ ടു അനദർ വിയ ബാക്ടീരിയോഫേജ്. നെക്സ്റ്റ്, ബാക്ടീരിയൽ കൺജക്ഷൻ, ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് DNA ഫ്രം വൺ ബാക്ടീരിയൽ സെൽ ടു അനദർ വിയ എ സ്പെഷ്യൽ പ്രോട്ടീൻ structure called a conjunction pilus. So first one is solution, next is bacteriophage, next is conjunction pilus. ഇനി സിംബയോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീക്ക് വേർഡ് സിംബയോം എന്നാണ് ഈ വേർഡ് ഒറിജിൻ ആകുന്നത്. ടു ലിവ് ടുഗദർ എന്നാണ്. സിംബയോസിസ് ലുക്സ് ഇൻ ടു ദ ഇന്റർഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷ്യസ് വിച്ച് ആർ സംടൈംസ് കോൾഡ് സിംബയോൺസ്. അപ്പോൾ ഇന്റർഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും. Symbiosis resulting in mutual benefits to interdependent organisms, that is called mutualism. അപ്പോൾ സിംബയോസിസ് എന്തിന് റിസൾട്ട് ആവുന്നു, എന്തിനു വഴിയൊരുക്കുന്നു? ഇന്റർഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓർഗാനിസംസ് മീൻസ് തമ്മിൽ ആശ്രയിക്കാത്തത്, ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്ത ഓർഗാനിസംസ്. അപ്പോൾ മ്യൂച്വൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് അവർ ബിറ്റ്വീൻ ഇന്റർഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മ്യൂച്വലിസം ആണ്. എക്സാമ്പിൾ റൈസോബിയം, ഒരു നൈട്രജൻ ഫിക്സറാണ് റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയ. അത് പീ ക്ലോവർ എന്നുള്ള പ്ലാന്റിൻ്റെ റൂട്ട് നോഡ്യൂൾസ്, ലെഗ്യൂംസിലുള്ള റൂട്ട് നോഡ്യൂൾസിലാണ് അത് ലീവ് ചെയ്യുന്നത്. അത് രണ്ടുപേർക്കും മ്യൂച്വൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ്. പ്ലാന്റിന് ഫെർട്ടിലൈസറും ആകുന്നു, ഹെൽപ്സ് ടു ഗ്രോ, അതുപോലെ ഇതിനും ഒരു ഷെൽട്ടർ കിട്ടുന്നുണ്ട്. Next is parasitism. It's a kind of relationship between organisms of different species in which one benefits from a prolonged
ക്ലോസ് അസോസിയേഷൻ വിത്ത് ദ അതർ. ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രീ അതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇത് ഞാൻ ക്ലാസ് 6th 7th NCERT മെൻഷൻ ചെയ്തതാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രീയിൽ വേറൊരു പടർന്ന് പന്തലിച്ച ഒരു ചെടി നമുക്ക് കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് പാരസൈറ്റാണ്. ആ പടർന്ന് പന്തലിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഈ ട്രീന് അതൊരു ഗുണവും ഉണ്ടാവുന്നില്ല, അത് ഹാംഫുൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇൻ ജനറൽ പാരസൈറ്റ്സ് ആർ മച്ച് സ്മോളർ ദാൻ ദെയർ ഹോസ്റ്റ്, ഷോ എ ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് specialization for their mode of life and reproduce more quickly and in great numbers. Parasites that cause disease are called pathogens. Next is commensalism, another type of symbiosis ആണ്. Defines association between two different kinds of non-parasitic animals called commensals, harmless and both beneficial to one another. Next is nutrition in bacteria. The species that feed on other organisms are heterotrophic bacteria, while those manufacturing food themselves are autotrophic bacteria. ഇതെല്ലാം NCERT ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു. Autotrophic means തന്നെ ഫുഡ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത്. Heterotrophic means that feed the species that feed other organisms. Then certain bacteria have the traits of both autotrophic and heterotrophic depending upon the food available. A majority of the heterotrophic bacteria feed on dead organisms. ഇപ്പോൾ അനിമൽസ് ഒക്കെ ഹെറ്ററോട്രോഫ്സ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ലയൺ ഡിയറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡിയറിനെയാണ് അത് ഭക്ഷിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് എ ഹെറ്ററോട്രോഫ്. Majority of heterotrophic bacteria feed on dead organisms. The species called saprotroph, which along with fungi constitute the decompose and are essential in bringing about decay and recycling of nutrients. അപ്പോൾ സാപ്രോട്രോഫ് മീൻസ് ഈ ഫംഗൈ പോലുള്ള ഡെഡ് ഓർഗാനിസം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ആക്ട് ആസ് ഡീകമ്പോസർ. ഇപ്പോൾ അത് അഴുകിക്കഴിയുമ്പോൾ അതൊരു ഡീകമ്പോസറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. ഓൾസോ ഫംഗൈ ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ഡീക്കേയിങ് പ്രോസസ് ആൻഡ് റീസൈക്ലിംഗ് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ്. അതുപോലെ റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് ഫോർ ദ nitrogen fixing. Bacteria that use light to synthesize their organic requirements are called phototrophs, and those that use chemical energy are called chemotrophs. അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയ ലൈറ്റ് ആണ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോട്ടോ മീൻസ് ലൈറ്റ്, ഫോട്ടോസിന്തസിസ് മീൻസ് അറിയാലോ, ഇതൊക്കെ ലൈറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ എന്ന വാക്കിൽ തന്നെ ലൈറ്റ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ്. നെക്സ്റ്റ് കീമോ മീൻസ് കെമിക്കൽ. നെക്സ്റ്റ് സൈനോബാക്ടീരിയ എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം, ബിക്കോസ് ഇത് ഓൾറെഡി ലെങ്തി വീഡിയോ ആയി. Until then, I am signing off. Thank you.